Andarki namaste. I am K. Anil Reddy, JL in Political Science, Government Junior College, Kachiguda. Today, as part of the second year Political Science, we are going to deal with sixth chapter, that is local government. In this chapter, we are going to study about rural Panchayati Raj institutions, rural development and Panchayati Raj institutions. Secondly, we are going to study about grassroots political institutions, that is 74th Amendment Act, which talks about Panchayati Raj institutions in India. Okay, 73rd Amendment Act, that is Panchayati Raj institutions. Thirdly, we are going to study about 74th Amendment Act, which deals with the urban local bodies. Okay, that is municipalities and nagarpalikas or nagar panchayats. And fourthly, we are also going to study about Panchayati Raj institutions and urban local bodies in Telangana. The latest acts which were formulated by the Telangana Legislative Assembly. ఈ రోజు మనము స్థానిక ప్రభుత్వాల గురించి తెలుసుకుందాం. సో ఇది రాజనీతి శాస్త్రంలో ఇంటర్మీడియట్ ద్వితీయ సంవత్సరంలో భాగంగా రాజనీతి శాస్త్రంలో 6వ పాఠంగా ఉంది. ఇది స్థానిక ప్రభుత్వాల గురించినటువంటి అంశాల గురించి మనము చర్చించుకోబోతున్నాం. దీంట్లో భాగంగా గ్రామీణ అభివృద్ధి పంచాయతీరాజ్ సంస్థల గురించి తెలుసుకుంటాం. అలానే 73వ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం 73వ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం గురించి తెలుసుకుంటాం. తర్వాత అలానే 74వ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం గురించి తెలుసుకుంటాం. స్థానిక పట్టణ ప్రభుత్వాల గురించి తెలుసుకుంటాం. అలానే తెలంగాణలో ఇటీవల కాలంలో చేసినటువంటి పంచాయతీరాజ్ చట్టం మరియు స్థానిక ప్రభుత్వాలకు సంబంధించినటువంటి పట్టణ స్థానిక ప్రభుత్వాలకు సంబంధించినటువంటి చట్టాల గురించి కూడా ఈ చాప్టర్ లో మనము తెలుసుకోబోతున్నాం. ఓకే, సో లెట్స్ ట్రై అండ్ అండర్స్టాండ్ what are 73rd and 74th Amendment Act. 73rd and 74th Amendment Acts are dealing with the local governments in India. Okay, so these are the two amendments which tells us about the local governments, their structure, composition, powers and functions, all will be discussed in the 73rd and 74th Amendment Act. What does 73rd Amendment say? 73rd Amendment deals with the Panchayati Raj institutions. Okay, that means rural local bodies. It talks about the rural local bodies that exist in India. Okay, it is nothing but Panchayati Raj institutions. Coming to 74th Amendment Act, 74th Amendment Act talks about urban local bodies, that is municipalities or nagarpalikas. Okay, we can call it as urban local bodies or municipalities or nagarpalika acts. Okay, so these two acts have come into force in the year 1993. Since then, these two acts have strengthened the democratic grassroots level in India. Okay, with these two acts, the grassroots democracy in India has been strengthened. Okay, so that's why we consider these two acts as one of the milestones as far as local governments are concerned. 73, 74 రాజ్యాంగ సవరణ చట్టాలు ఈ రెండు కూడా భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి స్థానిక ప్రభుత్వాల గురించి మనకి తెలియజేస్తున్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. 73వ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ఏం చెప్తుంది అంటే 73వ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థ గురించి చెప్తుంది. వాటిని ఏమంటున్నామంటే పంచాయతీరాజ్ సంస్థలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. 74వ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ఏం చెప్తుంది అంటే పట్టణ స్థానిక ప్రభుత్వాల గురించి ఇది తెలియజేస్తుంది. అంటే మున్సిపాలిటీలు కావచ్చు లేదా నగరపాలికలు, వీటి గురించి మనకి 74వ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం అనేది సమాచారం అందిస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ రెండు చట్టాలు కూడా, ఈ రెండు 73వ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం అలానే 74వ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం, ఈ రెండు కూడా 1993వ సంవత్సరం నుంచి మన భారతదేశంలో అమలు చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, ఈ రెండు కూడా భారతదేశంలో ఒక మైలురాయిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ రెండు చట్టాలు కూడా భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి క్షేత్రస్థాయిలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని మరింత బలోపేతం చేసేందుకు ఈ రెండు చట్టాలు బాగా ఉపయోగపడుతున్నాయి. కాబట్టి అందుకనే వీటిని ఒక మైలురాయిగా మనము చెప్పుకోవచ్చు.
Now, let's talk about the historical background. Okay. So, as we told before, 73rd and 74th amendments have strengthened the grassroots democracy in India. Okay. In other words, we can say local bodies are those which are the decentralized form of governments in India. Okay. Whenever we are talking about local governments, that means we are talking about the decentralized administrative system which came into existence with the help of 73rd and 74th Amendment Acts. Okay. Here we have two types. As we discussed in the introductory part, we have two types of urban local bodies in India, that is rural local bodies as well as urban local bodies. Why there is a need to establish this? Because to render services to the people, to give services to the people for the better and efficient administration, to provide better and efficient administration, we have placed these local bodies in India. We have started implementing this local body system in India. Okay. So if you observe the history, if you go back to the ancient history, we can observe that there are numerous evidences which tells us that right from the ancient days itself, we had vibrant local administrative system. Okay. We can know through this from various sources like Manusmriti, Mahabharat. Okay. These are various sources which tells us that right from ancient days, the local governments were existed in India. Secondly, we can also say Megasthenes' written book Indica gives us the clear-cut information that during the Mauryan period, we had good local government administration, good local system that was existed during the Mauryan period. Almost 30 local bodies were existed during the Mauryan period. This is what Megasthenes gives us the information during the Mauryan period. Coming to the Cholas, okay, medieval period, Cholas have operated good administrative system as far as local government is concerned. Okay, the inscription, Uttaramerur inscription tells us about the local bodies that existed during the Chola administration. Okay, during the medieval period. And if you observe during the medieval period again, Delhi Sultans as well as Mughals, during that time, the local governments were neglected because they have implemented Mansabdari system. Coming to the Britishers' time, Britishers have clearly enacted two important acts in the year 1882 and 1884. Okay, the key architect behind this enacting local governments act is Lord Ripon. So, with the help of Lord Ripon, we had two important acts as far as local governments are concerned in 1882 and 1884. Okay, and they have implemented these two acts successfully. That means the local government acts were implemented during the Britishers' time successfully. That's why Lord Ripon is considered as the father of local governments in India. Okay, who is the father of local governments in India? It's Lord Ripon. పంచాయతీరాజ్ సమస్యలకు సంబంధించి లేదా స్థానిక ప్రభుత్వాలకు సంబంధించినటువంటి చారిత్రక నేపథ్యాన్ని గనుక గమనించినట్టయితే స్థానిక ప్రభుత్వాలు అనేవి ఇది అధికారిక వికేంద్రీకరణ ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాలుగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. అంటే పరిపాలన అనేది వికేంద్రీకరించడంలో భాగంగా ఈ యొక్క స్థానిక ప్రభుత్వాలని మనము ఏర్పాటు చేసుకోవడం అనేది జరిగింది. అయితే స్థానిక ప్రభుత్వాల్లో మనకి రెండు రకాలైనటువంటి స్థానిక ప్రభుత్వాలు అనేవి ఉన్నాయి. ఒకటి గ్రామీణ స్థానిక ప్రభుత్వాలు, రెండవది పట్టణ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి స్థానిక ప్రభుత్వాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. ఈ రెండిటి యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అంటే ప్రజలకు అతి తొందరగా పాలన అనేది చేరవేయడం, ప్రజా సమస్యలను తీర్చడం, ప్రజాసేవకు స్థానిక నాయకత్వం ద్వారా అందుబాటులో ఉండడం వీటి యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే స్థానిక ప్రభుత్వాల ద్వారా ప్రజలందరి యొక్క సమస్యలను తొందరగా పరిష్కరించి వాళ్ళకి తగినటువంటి సేవలు అందించేందుకు అవకాశం ఉంటుందన్న ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క స్థానిక ప్రభుత్వాల వ్యవస్థని మనం ఏర్పాటు చేసుకోవడం అనేది జరిగింది. ఒకసారి మనం చరిత్రను కనుక గమనించినట్టయితే ప్రాచీన కాలం నుంచే భారతదేశంలో స్థానిక ప్రభుత్వాలు ఉండేవి
అనేటువంటి అంశం మనకు స్పష్టంగా అర్థమవుతుందని చెప్పుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాలంటే కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి ఆధారాలు, మనుస్మృతి కావచ్చు, మహాభారత్ కావచ్చు, ఓకే, ఇటువంటి ఆధారాల ద్వారా స్థానిక ప్రభుత్వాలు మన భారతదేశంలో ఉన్నట్టుగా మనకు తెలుస్తుంది. అలానే మెగస్తనీస్ రచించినటువంటి ఇండికా అనేటువంటి గ్రంథం ద్వారా కూడా మనకి మౌర్య కాలంలో ఉన్నటువంటి స్థానిక ప్రభుత్వ వ్యవస్థ గురించి సమాచారం అనేది లభిస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. ఆ కాలంలో వాళ్ళు 30 ముఖ్యమైనటువంటి పట్టణాలని ఏర్పాటు చేసి వాటిలో స్థానిక ప్రభుత్వాలను ఏర్పాటు చేసినట్టుగా ఈ యొక్క మెగస్తనీస్ గ్రంథం ద్వారా మనకు తెలుస్తుంది. అలానే మధ్యయుగం వచ్చేసరికి ముఖ్యంగా స్థానిక ప్రభుత్వాలని బాగా అమలు చేసినటువంటి వాళ్ళు ఎవరు అంటే చోళుల యొక్క పాలన గురించి, అంటే స్థానిక పరిపాలన గురించి తెలిపేటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి శాసనం ఏంటి అంటే ఉత్తరమేరూర్ శాసనం. ఈ ఉత్తరమేరూర్ శాసనం ద్వారా చోళులు అమలు చేసినటువంటి స్థానిక ప్రభుత్వ వ్యవస్థల గురించి మనకి సమాచారం అనేది లభిస్తుంది. అయితే తర్వాతి కాలంలో ఢిల్లీ సుల్తాన్లు, మొఘలులు కూడా మన దేశాన్ని పరిపాలించారు, కానీ స్థానిక ప్రభుత్వాలకి వాళ్ళంతా ప్రాధాన్యత అనేది ఇవ్వలేదు. అంటే స్థానిక ప్రభుత్వ వ్యవస్థ అనేది నిర్లక్ష్యం చేయబడిందని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకనంటే ఢిల్లీ సుల్తాన్లు కావచ్చు, మొఘల్స్ కావచ్చు, వీళ్ళు ఇద్దరు కూడా మన్సబ్దారీ వ్యవస్థని ఇక్కడ అమలు పరిచారు కాబట్టి వాళ్ళ స్థానిక ప్రభుత్వాలకు అంతా ప్రాధాన్యత ఇవ్వలేదని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, తర్వాత ఢిల్లీ ఎప్పుడైతే ఢిల్లీ సుల్తాన్లు, మొఘలుల తర్వాత బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఎప్పుడైతే పరిపాలించడం మొదలు పెట్టారో వాళ్ళు స్థానిక ప్రభుత్వాలకు సంబంధించి 2 ముఖ్యమైనటువంటి చట్టాలను రూపొందించడం జరిగింది. ఓకే, 1882వ సంవత్సరంలో అలానే 1884వ సంవత్సరంలో ఈ యొక్క చట్టాలను రూపొందించడం జరిగింది. సో ఈ చట్టాలను రూపొందించేటువంటి క్రమంలో కీలక పాత్ర పోషించినటువంటి వ్యక్తి లార్డ్ రిప్పన్. ఓకే, లార్డ్ రిప్పన్ నేతృత్వంలో ఈ యొక్క 2 చట్టాలు కూడా రూపొందించుకోవడం జరిగింది. ఓకే, ఈ 2 చట్టాలను కూడా వాళ్ళు చాలా విజయవంతంగా భారతదేశంలో అమలు చేయడం అనేది కూడా జరిగింది. సో అందుకనే లార్డ్ రిప్పన్ ను స్థానిక ప్రభుత్వాల పితామహుడుగా కూడా పిలుచుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే ఆధునిక కాలంలో మన భారతదేశానికి స్థానిక ప్రభుత్వాలని అమలు చేసినటువంటి వ్యక్తి లార్డ్ రిప్పన్ కాబట్టి లార్డ్ రిప్పన్ ను స్థానిక ప్రభుత్వాల యొక్క పితామహుడుగా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. లెట్స్ డిస్కస్ అబౌట్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ పంచాయతీ రాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ in India. Okay, as you know, the main and important ideal of Gandhiji was establishing Panchayati Raj institutions and effective decentralization. So he pleaded for the effective decentralization as well as establishment of Panchayati Raj institutions during the freedom struggle itself. As our freedom struggle was going on, this was the main ideal of Gandhiji, to have a proper decentralized system. So this was agreed by many of the national leaders, and they have given enough publicity for the decentralization of the administration as far as establishing Panchayati Raj system. Okay, but in practice this was not made possible. This was not came into effect because due to various conditions. The main and important reason behind this is the turmoil which existed because of the division of the country. Okay, the country got separated into 2. So due to that confusion and turmoil, the makers of our constitution could not give more importance to the local government. So they are of the view that strong nation is very important rather than strong local governments, because strong local governments, if we establish strong local governments, it may weaken the entire nation. So therefore, they thought that integrity, unity of the nation is more important than the establishing of local governments in India. But they have placed the ideals of Gandhiji in the directive principles of state policy. Especially if you observe, Article 40 of our Indian Constitution is stressing on the establishment of village panchayats and giving them with adequate powers so that they can govern themselves on their own. Okay, so in Article 40, the makers of our constitution placed the ideals of
Mahatma Gandhi, saying that to establish it is clearly saying that it is giving the power to the government to establish panchayati raj institutions or village panchayats, so that to give them certain power so that they can function on their own, to give them adequate powers, okay, and authority so that they can function on their own, okay. And apart from this, the local governments as a subject is placed in the 7th schedule of the Indian Constitution, and therefore it is made as a state subject. Now local governments, as we are discussing, it is a state subject and it is placed in the 7th schedule of the Indian Constitution. So after the independence to India, the first Prime Minister of India, Nehru, introduced two important programs for the welfare and development of the rural area. Keeping in view the rural area in India, Nehru launched two important programs. One is Community Development Program in the year 1952. So this program was launched on 2nd of October 1952. What is this program? Community Development Program. Okay, so this was launched by Nehru to bring the modern technology to the rural areas. This was the main intention behind this Community Development Program. And so second important program that was launched by Nehru in the year again 1953 on 2nd of October, exactly after 1 year, the government of India launched one more program, that is National Extension Services Scheme, okay, NESS. So the main intention of this program is to secure the involvement of the rural people in the rural development. That means with the help of the rural people, the people who are staying in the rural area, with their help, okay, this program intends to develop the rural area. So as these two could not yield results, the government of India, to study about the failures of the two important programs, they have appointed several committees. భారతదేశంలో గ్రామీణ పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థల గురించి మనం తెలుసుకోవాలి. దీంట్లో భాగంగా మహాత్మా గాంధీ ఆదర్శాల్లో ఒకటైనటువంటి పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయడం, దాని ద్వారా అధికారాలను వికేంద్రీకరించడం అనేది గాంధీజీ ఆదర్శాల్లో ముఖ్యమైనటువంటిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, భారత స్వాతంత్ర పోరాటం జరిగేటువంటి సందర్భంలోనే మహాత్మా గాంధీ ఈ యొక్క ఆదర్శాలను నాయకులకు వివరించడం జరిగింది. అనేక మంది జాతీయ నాయకులు కూడా దీనికి ఆమోదం తెలపడం అనేది జరిగింది. కానీ భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మాత్రం ఇది ఆచరణ సాధ్యపడలేదు అని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే అందరి నాయకులు ఒప్పుకున్నప్పటికీ కూడా, దీనికి విస్తృతమైనటువంటి ప్రచారం లభించినప్పటికీ, మన భారతదేశానికి స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మాత్రం ఇది ఆచరణలోకి రాలేదు అని చెప్పాలి. దీనికి కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి. వాటిలో ముఖ్యమైనటువంటి కారణం ఏంటి అంటే, అప్పుడే దేశ విభజన జరగడం, దాంతో గందరగోళమైనటువంటి పరిస్థితులు నెలకొనడం ముఖ్య కారణంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అందుకనే మన భారత రాజ్యాంగ పరిషత్ కూడా స్థానిక ప్రభుత్వాలకు అంత ప్రాధాన్యతను ఇవ్వలేదు. ఓకే, స్థానిక పాలనకు అంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వకపోగా, ఓకే, జాతీయ సమైక్యతకు, తర్వాత జాతీయ సమగ్రతకు మాత్రమే వాళ్ళకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. అంటే బలమైనటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసే విధంగా మన రాజ్యాంగాన్ని రచించడం అనేది జరిగింది. ఓకే, ఎందుకనంటే ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు అప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా, ఓకే, ఈ విధంగా మన రాజ్యాంగ పరిషత్ అనేది వ్యవహరించడం అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, అయితే మహాత్మా గాంధీ యొక్క ఆదర్శాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఓకే, పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేయడం కావచ్చు, గ్రామ పంచాయతీ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయడం కావచ్చు, ఓకే, తర్వాత అధికారాలను వికేంద్రీకరించడం కావచ్చు, ఇటువంటివి మన ఆదేశిక సూత్రాల్లో పొందుపరచడం అనేది జరిగింది. ముఖ్యంగా చెప్పాలి అంటే 40వ నిబంధన, ఓకే, 40వ అధికరణం భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి రాజ్యాంగంలో మనకు ఆదేశిక సూత్రాల్లో ఏం చెప్తుంది అంటే, గ్రామీణ పంచాయతీలను ఏర్పాటు చేసి వాటికి తగినంతగా అధికారాలను కూడా ఇచ్చి, అంటే వాటికవే స్వయం పాలన చేసుకునే విధంగా
ప్రభుత్వాలు చర్యలు తీసుకోవాలనేటువంటి అంశాన్ని ఈ యొక్క 40వ అధికరణం అనేది సూచిస్తుంది. అందుకనే ఓకే, ప్రభుత్వాలకు సంబంధించి స్థానిక ప్రభుత్వాలకు సంబంధించి 7వ షెడ్యూల్లో దీన్ని ఒక భాగంగా చేర్చడం అనేది జరిగింది. దానికి సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలే తగినటువంటి చట్టాలు రూపొందించుకునేందుకు కూడా ఇది అవకాశం కల్పించిందని చెప్పుకోవచ్చు. అయితే గ్రామీణ అభివృద్ధి కోసం మన భారత ప్రభుత్వం 2 ముఖ్యమైనటువంటి కార్యక్రమాలని ప్రవేశపెట్టడం అనేది జరిగింది. జవహర్లాల్ నెహ్రూ అప్పటి ప్రధానమంత్రి 1952లో ఓకే 2 అక్టోబర్ 1952లో 2 అక్టోబర్ 1952వ సంవత్సరంలో సామాజిక అభివృద్ధి పథకాన్ని రూపొందించడం అనేది జరిగింది. ఓకే, సిడిపి కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, సామాజిక అభివృద్ధి కార్యక్రమం. దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆధునిక కాలంలో ఉన్నటువంటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని గ్రామీణ ప్రాంతాలకి తీసుకెళ్లడం అనేది దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. ఇక రెండో ముఖ్యమైనటువంటి పథకం ఏంటి అంటే ఇది సేమ్ ఎగ్జాక్ట్ గా ఒక సంవత్సర కాలం తర్వాత 1953 సంవత్సరం అక్టోబర్ 2న ఎన్ఎస్ఎస్ నేషనల్ ఎక్స్టెన్షన్ సర్వీసెస్ స్కీమ్ జాతీయ విస్తరణ సేవ పథకం దీన్ని కూడా ప్రవేశపెట్టడం అనేది జరిగింది. అయితే ఈ 2 పథకాలు కూడా అనుకున్నంత మేరకు ఫలితాలను సాధించలేదు. ఓకే, అందుకనే వీటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని మన భారత ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే కొన్ని కమిటీలను నియమించడం అనేది జరిగింది. ఓకే, వీటికి వైఫల్యాల కారణం ఏంటో తెలుసుకోమని ఈ యొక్క కమిటీలను ఏర్పాటు చేయడం అనేది జరిగింది. లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కమిటీ, దట్ ఈస్ బల్వంతరాయ్ మెహతా కమిటీ ఇన్ ద ఇయర్ 1957. So this committee was appointed to study about the failures of 2 programs, community development program as well as national extension services scheme. Okay, why these two schemes or programs have failed to assess. Okay, to this committee was appointed. So this committee, Balwantrai Mehta committee was appointed in the year 16th of January 1957, and the committee submitted its report on 24th of November 1957. Okay, this committee was appointed in the on 16th January 1957. Okay, and it has submitted its report on 24th November 1957. So this committee has made certain following recommendations. What are those? Firstly, this committee has suggested for the implementation of 3-tier system. 3-tier system means gram panchayat at the village level or village panchayat. Okay, at the block level it has suggested for panchayat samiti, and at the district level it has suggested for the Zilla Parishad. Okay, this is 3-tier system. Secondly, what it said, all the village representatives will be elected directly, and panchayat samiti and Zilla Parishad members who will be there, they should be elected in an indirect manner. That means only village panchayat, the members of village panchayat should be elected directly. Then members consisting of panchayat samiti as well as Zilla Parishad members will be elected indirectly. Okay, then third it said the tenure of the Panchayati Raj institution should be 5 years. Okay, it has suggested for the tenure also, the term should be for a period of 5 years. Fourthly, what it said, okay, all the planning and developmental activities should be implemented only through these institutions. That means whatever the planning and development activities that state government or central government takes up, that should be implemented only through these local bodies, that is Panchayati Raj institutions. So మనకి 2 పథకాలు కూడా వైఫల్యం చెందడంతోని సామాజిక అభివృద్ధి పథకం కావచ్చు, జాతీయ విస్తరణ సేవ
ఓకే, కార్యక్రమం కావచ్చు. ఈ రెండు కూడా వైఫల్యం చెందినాయి కాబట్టి ఈ వైఫల్యాలను అధ్యయనం చేయడం కోసం మొట్టమొదటిగా ఏర్పాటు చేసినటువంటి కమిటీ ఏంటి అంటే ఓకే, బల్వంత్ రాయ్ మెహతా కమిటీ. ఇది 1957వ సంవత్సరంలో దీన్ని ఏర్పాటు చేయడం అనేది జరిగింది. ఓకే, దీన్ని వైఫల్యాలు ఎందుకు జరిగినాయో అధ్యయనం చేయమని ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కమిటీని ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేశారంటే జనవరి 16, 1957వ సంవత్సరంలో. ఈ యొక్క కమిటీ యొక్క నివేదిక ఎప్పుడు ఇచ్చింది అంటే నవంబర్ 24, నవంబర్ 24, 1957వ సంవత్సరంలో వీళ్ళు నివేదికను ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. సో వాళ్ళు సూచించినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి సూచనలు ఏంటి అంటే మొట్టమొదటిగా మూడంచెల విధానాన్ని పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థలో భాగంగా ఏర్పాటు చేయాలనేది వాళ్ళు సూచించడం జరిగింది. ఇది ప్రధానమైనటువంటి సూచన. ముఖ్యంగా ఏంటి మూడంచెల విధానం అంటే గ్రామ స్థాయిలో గ్రామ పంచాయతీని ఏర్పాటు చేయాలి. ఓకే, బ్లాక్ స్థాయిలో పంచాయతీ సమితిని అంటే మండల స్థాయిలో పంచాయతీ సమితిని ఏర్పాటు చేయాలి. అలానే జిల్లా స్థాయిలో జిల్లా పరిషత్ ని ఏర్పాటు చేయాలనేది వీళ్ళు సూచించినటువంటి అంశం. ఇక రెండోది వీళ్ళు ఏం సూచించారు అంటే గ్రామ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి గ్రామ పంచాయతీకి ప్రత్యక్షమైనటువంటి ఎన్నికలు జరగాలి, ప్రత్యక్షంగా ఎన్నుకోబడాలి. తర్వాత ఏదైతే పంచాయతీ సమితి ఉందో తర్వాత జిల్లా పరిషత్ ఉందో వాటికి మాత్రం పరోక్షమైనటువంటి ఎన్నికల విధానాన్ని ఈ యొక్క కమిటీ సూచించడం అనేది జరిగింది. ఇక మూడో అంశం వచ్చేసేసి పదవీ కాలం. పూర్తి కాలం 5 సంవత్సరాలుగా ఈ యొక్క కమిటీ సూచించడం అనేది జరిగింది. అంటే పూర్తి పంచాయతీరాజ్ సంస్థల యొక్క పదవీ కాలం 5 సంవత్సరాలుగా ఉండాలనేటువంటిది దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. ఇక నాలుగో అంశంగా వాళ్ళు ఏం సూచించారంటే ఏ పథకాలని ఏ ప్రణాళికని అభివృద్ధి కార్యక్రమాలని అమలు చేయాలన్నా కూడా ఈ యొక్క పంచాయతీరాజ్ సంస్థల ద్వారానే అమలు చేయాల్సిందిగా బల్వంత్ రాయ్ మెహతా కమిటీ అనేది సూచించడం జరిగింది. ఓకే, ఏ పథకం రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలు ఏవైతే పథకాలు అమలు చేస్తాయో లేదా ఏదైతే ప్రణాళికను వాళ్ళు రూపొందించి అమలు చేయాలనుకుంటారో ఆ ప్రణాళికలు పథకాలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా ఈ యొక్క పంచాయతీరాజ్ సంస్థల ద్వారానే అమలు పరచాలనేది ఈ యొక్క కమిటీ యొక్క సూచనగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అయితే బల్వంత్ రాయ్ మెహతా కమిటీ సూచించిన విధంగా ఆ బల్వంత్ రాయ్ మెహతా కమిటీ యొక్క నివేదికను 1958వ సంవత్సరంలో మనకి జాతీయ అభివృద్ధి మండలి అనేది ఆమోదించడం జరిగింది. అంటే భారత ప్రభుత్వం ఈ యొక్క బల్వంత్ రాయ్ మెహతా కమిటీ చేసినటువంటి సూచనలకు ఆమోద ముద్ర వేసిందని చెప్పుకోవచ్చు. దాంట్లో భాగంగా పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థను మూడంచెల పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థను అమలు చేసినటువంటి మొట్టమొదటి రాష్ట్రం ఏంటి అంటే రాజస్థాన్. రాజస్థాన్ అనేది నాగూర్ జిల్లాలో అక్టోబర్ 2, 1959వ సంవత్సరంలో వాళ్ళు మొట్టమొదటిసారిగా మూడంచెల పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థను అమలు చేయడం అనేది జరిగింది. దాంతో పాటు రెండో రాష్ట్రం వచ్చేసేసి ఆంధ్రప్రదేశ్. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూడా 1959 నవంబర్ 1వ తేదీన నూతన పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థను మూడంచెల పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థను మనము అమలు చేయడం అనేది జరిగింది. ఓకే, సో దీస్ కమిటీ report was accepted by NDC, National Development Council, in the year 1958. Okay, accordingly, Rajasthan was the first state to implement this Panchayati-Raj, three-tier Panchayati-Raj system in India. Okay, they have implemented this in Nagaur district of Rajasthan. Okay, then one more state, that is Andhra Pradesh, United Andhra Pradesh. We have implemented this on 1st of November 1959. Okay, so this is clearly tells us about the Balwant Rai Mehta committee. This was the first committee which was appointed to look into the failures of the two important programs. One is Community Development Program and National Extension Services Scheme.